آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1000 سال پہلے سے آنے کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک بہت بڑا اپنے وقت کا بادشاہ تھا جس کو پوری دنیا نے تبہ حمیری کے نام سے یاد کیا تھا۔ کون ہے یہ تبہ حمیری؟ جس نے بہت اپنے دور کے اندر، اپنے زمانے کے اندر بڑے بڑے اچھے شہروں کو فتح کیا تھا۔ اس کے دل میں جب بھی کوئی شہر کو فتح کرنے کا ارادہ ہوا کرتا تھا، اس کے پاس میں بڑا لشکر تھا۔ یہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے وزیروں کو حکم دیتا تھا اور اپنے پاس میں بلا کر کے شہر فتح کرنے کے لیے اپنا ایک فرمان جاری کیا کرتا تھا اور اپنے قاصد کو شہر کی طرف بھیج دیا کرتا تھا۔ تو تبہ حمیری کے پاور کو تمام شہر کے لوگ جانا کرتے تھے۔ جیسے ہی اس کا پیغام شہر والوں تک پہنچتا تھا، ایسے ہی اس کا قاصد شہر تک پہنچا کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے شہری لوگ تو، نہ جانے کتنے شہر میں رہنے والے لوگ تو اس کے دبدبے سے اور اس کے خوف سے اس کا نام سن کر کے اس کے آنے سے پہلے ہی شہر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ اسلام کے مقدس شہزادوں، اب ایک دن اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات انگڑائی لیتی ہے کہ اب میں پوری دنیا کو فتح کروں گا۔ اب دنیا کے اندر جتنے شہر ہیں، تمام شہروں کو مجھے فتح کرنا ہے۔ یہ پھر اپنے مشیروں اور وزیروں کو اپنے قریب میں بلاتا ہے اور بلانے کے بعد میں کہتا ہے، اے میرے مشیروں اور وزیروں سن لو، ایک قاصد اور ایک فرمان جاری کر دو اور تمام تر لشکر کو اکٹھا کرنے کے بعد میں میرے ساتھ میں لے کر کے چلو۔ ارے جس شہر سے ہمارا لشکر گزرے گا، ہمیں وہ شہر فتح کرنا ہوگا۔ یہ شہروں کو فتح کرتے کرتے اسی شہر پہنچ جاتا ہے جس شہر کو پوری دنیا مکہ مکرمہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون عظیم ذات ہے مکہ مقدسہ کی؟ وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، ارے جس مکے کے اندر خانہ کعبہ شریف موجود ہے، پروردگار عالم کا گھر موجود ہے۔ آج بھی حاجی ہندوستان کا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پاکستان سے حاجی جاتا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آج مجھے حجاج اکرام کی فضیلت نہیں بیان کرنی ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ جو تشریف لائے ہیں اور جو لوگ علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، آج زمین پہ 2 پیر کے بھیڑیے ایسے بھی رہا کرتے ہیں جو مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر تم مصطفیٰ کا علم غیب سننا چاہتے ہو، مصطفیٰ کا پاور سننا چاہتے ہو، مصطفیٰ کا اختیار سننا چاہتے ہو، تو قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے غیب کے تعلق سے، اپنے محبوب کے علم غیب کے تعلق سے اور ان کے پاور اور اختیار کے تعلق سے بے شمار آیے کریمہ کو نازل فرمایا ہے۔ ایک جگہ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں اختیار دیکھنا ہے تو اس قرآن پاک کی آیت کو پڑھو اور ترجمہ سمجھو اور کنز ایمان پر اپنی نظروں کو دوڑاؤ، تب تمہیں پتا چلے گا کہ مصطفیٰ کا اختیار کتنا بڑا ہے، مصطفیٰ کا کریکٹر و کردار کیسا ہے۔ لیکن میں ادھر بھی جانا نہیں چاہتا ہوں، بس جو لوگ علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، مائے سے نالائق ناہنجار غدار بدکار مکار نکمے اور کمینے لوگوں کے گال پہ تماچا رسید کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ چلو پھر اسی تبہ حمیری کے پاس میں وہی تبہ حمیری پہنچ جاتا ہے مکہ کی سرحد کے قریب، اور جانے کے بعد میں اپنا ایک قاصد بھیجتا ہے کہ جاؤ مکہ والوں سے جا کر کے کہہ دو کہ بادشاہ آیا ہوا ہے، یا تو وہ اس کے آنے سے پہلے اپنے شہر کو چھوڑ دیں، اور اگر انہوں نے شہر کو نہیں چھوڑا تو پھر میرے سپاہی جا کر کے ان کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن آج جو سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، اب ایک قاصد نہیں، 2 قاصد نہیں، بلکہ 3 قاصد مکے کی مقدس زمین پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، جو پروردگار عالم سے ڈرا کرتا ہے وہ دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ اس کے قاصد 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار جا کر کے مکہ والوں کو وارننگ دی تھی اور اس بادشاہ کا پیغام سنایا تھا، اے مکہ کے اندر رہنے والے لوگوں، تم مکہ چھوڑ دو۔ اگر تم مکہ نہیں چھوڑو گے تو مکہ کے تو بادشاہ کے سپاہی آ کر کے تمہیں مکہ شریف سے نکال دیں گے۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اس کے سپاہیوں نے کہا تھا۔ لیکن مکے کے لوگوں نے مکہ نہیں چھوڑا ہے، مکے کے لوگوں نے مکہ نہیں چھوڑا۔ جب مکہ شریف کے اندر رہنے والے لوگوں نے مکہ کی مقدس زمین کو نہیں چھوڑا تھا، تو اب یہ اپنے وقت کے اور
उस वक्त में जो इसके साथ में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आलिम रहा करते थे, उनको पास में बुला करके कहता है, आज बात समझ में नहीं आ रही है। अरे जिधर जिधर तक मेरी धमक पहुंच जाती है, जिधर जिधर मेरे नाम के शोरे हैं, मेरे नाम के झंडे जहां जहां लहर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल जाता है कि मैं उनके शहर की तरफ जा रहा हूं, उनके शहर की सरहद के करीब हो रहा हूं, तो लोग अपने शहर को छोड़ देते हैं। आखिर ये मक्का वालों को पता नहीं है मैं आया हुआ हूं, ये अपने शहर को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके वक्त के और इसके साथ में रहने वाले, इसके कबीले में रहने वाले 300 आलिमों ने यकता मुत्तफिका तौर पे जवाब दिया था, बादशाह सुन लो, यहाँ पर एक घर है जिस घर को खाना काबा कहा जाता है, और उस घर के मालिक को ये लोग रब्बे कदीर कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से याद करते हैं। ये लोग सिर्फ परवरदिगार आलम के नाम से डरा करते हैं, बल्कि और उसके अलावा किसी और से नहीं डरते हैं। जब बादशाह ने इतना सुना था तो उसकी आंखें लाल पीली हो जाती हैं। अब याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, यही तुब्बा हुमैरी के अंदर दिल में ख्याल पैदा हो रहा है कि अब मैं खाना काबा को, अब मैं मक्का को फतह करूंगा, और इसने अपने ज़हन और दिमाग के अंदर खाना काबा को ढाने का इरादा पैदा कर लिया। जैसे ही इसने खाना काबा की दीवारों को गिराने का जब इसने इरादा पैदा किया था इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तो इसके सर में एकदम अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को इसने दिखाया, लेकिन इसका दर्द नहीं रुका है। इसने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन इसका दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो इसके वक्त का इसके कबीले के बड़े आलिम थे, उनको अपने पास में बुलाया और उन्होंने कहा था, बादशाह मुझे ऐसा लगता है कि तुमने खाना काबा को गिराने का इरादा तो नहीं अपने दिल के अंदर पैदा किया है। तो ये कहने लगा था, हाँ मैंने यही गलत इरादा अपने दिल के अंदर पैदा कर लिया है। तो उन अपने वक्त के बड़े आलिम ने कहा था, ऐ बादशाह सुन ले, अगर तूने खाना काबा को ढाने का इरादा किया है तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दे। अगर तूने ये दिमाग से ख्याल नहीं निकाला तो कयामत तक तेरे सर का दर्द नहीं रुक पाएगा। तो ऐसे ही उसने अपने दिमाग से ये ख्याल निकाला था तो उसका दर्द रुकता हुआ नजर आ रहा था। अब जब इसने अज़मत खाना काबा को समझ लिया, जब इसने पकारे खाना काबा को समझ लिया, जब इसने खाना काबा की इज्जत को समझ लिया, तो अपने पैरों से चप्पलें निकाल देता है, अपने पैरों से जूतियां निकाल देता है, और जूतियां निकालने के बाद में खाना काबा की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, और दस्त बस्ता हाथ बांध के खाना काबा की तरफ जाता है, और पहली मर्तबे खाना काबा का तवाफ करता है, और अपने हाथों से खाना काबा पे गिलाफ चढ़ा रहा है। जब से तुब्बा हुमैरी बादशाह ने खाना काबा पे गिलाफ चढ़ाया था, आज तक रहती दुनिया के अंदर आज तक लोग खाना काबा के अंदर गिलाफ चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। काबा की उस वक्त की शान थी। तुब्बा हुमैरी ने अब अपने दिल में इरादा पैदा किया कि अब मैं इस शहर से निकल करके दूसरे शहर की तरफ जाऊं। अब इसका पूरा कबीला, इसके साथ में जो इसके वजीर थे, जो इसके मुशीर थे, साथ में पूरा कबीला है, इसके सिपाही हैं। अब ये पहुंच जाते हैं उसी मदीना शरीफ की सरहदों के करीब जाना चाह रहे हैं। उधर मदीने वालों को पता चल चुका था कि मदीने की तरफ जाता है, मदीने के अंदर इसका पूरा कबीला पहुंच जाता है। उस वक्त मेरे आका तशरीफ नहीं लाए हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सरकार के आने से 1000 कबल की बात है। तुब्बा हुमैरी अपना पूरा कबीला लेकर के मदीने की सरहदों के करीब हुआ है, और मदीने की सरहदों के करीब हो जाने के बाद में उसी मदीने के अंदर पहुंच जाता है। उस वक्त वो मदीना नहीं था, उस वक्त लोग उसको मदीने के नाम से याद नहीं किया करते थे। जब इसका कबीला वहां पर पहुंचा था, जैसे ही इसकी जमात के, इसके कबीले के बड़े बड़े आलिम वहां पहुंचे थे, तो उनके अंदर जैसे ही मदीने के अंदर पहुंचे तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे थे, और लेने के बाद में बादशाह से कह रहे थे, बादशाह हमें ऐसी खुशबू यहाँ पर आ रही है जैसी खुशबू हमने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं सूंघी है। इतनी खूबसूरत खुशबू तो हमने अभी तक कहीं पे नहीं देखी है, जितनी अच्छी खुशबू यहाँ पर नजर आ रही है। बादशाह अब हम इस शहर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। बादशाह अब हमारा दिल चाह रहा है कि हम अपनी जिंदगी को यहीं पर सर्फ कर दें। जब इतना सुना सा बादशाह तुब्बा हुमैरी ने तो कहने लगा था, लोगों मेरी जमात और मेरे कबीले के उलमा बताओ तो सही, तुम
क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो जो उनकी जमात के बहुत बड़े आलिम थे उन्होंने कहा था हम इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो आखिरी पैगंबर होगा वो कहीं और नहीं, मक्के से हिजरत करने के बाद में मदीना शरीफ के अंदर आएगा। जब तुब्बा हुमैरी ने इतना सुना था तो कहने लगा था ऐ मेरे कबीले के लोगों सुनो तो सही, वो पैगंबर आएगा कब, उसका नाम क्या होगा? तो एक बड़े आलिम ने किताबों के औराक गर्दानी करने वाले उस आलिम ने जब किताबों के पेज को बरख को पलटा था तो पलट करके कहा था बादशाह तुम उसका नाम पूछना चाहते हो तो सुनो, अरे आसमानी किताबों में उसका नाम कोई और नहीं बल्कि अहमद होगा और जमीन के लोग उसको मोहम्मद के नाम से याद करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर लोग उसका कलमा पढ़ने वाले होंगे और लोग न जाने कहां कहां पे रह करके मदीना शरीफ देखने के लिए इसी जमीन पर आएंगे। और किस्मत से हम यहाँ पर आ गए हैं तो हम इस शहर को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सुनते चले जाइएगा मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का पावर क्या है, मेरे नबी की अज़मत और शान आप हज़रात को बताने लगा हूँ। जब तमाम तर उलमा ने ये बात तो बता दिया था कि उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका नाम आसमानी किताबों में अहमद है और जमीन पे लोग उसको मोहम्मद के नाम से याद करेंगे। तो बादशाह कहने लगा था ऐ लोगों सुन लो, मैं भी अब इस मदीने को छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ, मैं भी यहीं पर रहना चाहता हूँ। अब ये पूरे कबीले के साथ में बादशाह वहीं पर रहने लगा है और ये अपने वक्त में तकरीबन 300 मकान वहां पर बनाता है। उससे पहले कोई घर वहां नहीं था, उससे पहले कोई मकान वहां पर नहीं था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था, चारों तरफ मैदान चटियल पड़ा हुआ था, उससे पहले वहां पर आबादी नहीं थी। इस बादशाह ने तकरीबन 300 घरों को बनाया था, 300 मकानात को बना करके तमाम तर उलमा को एक एक घर दे दिया था और एक नुमाया शान का मकान बनाया था। एक इन तमाम तर मकानों में जिसके अंदर इम्तियाज पैदा हो जाए, जो 300 मकान थे वो तमाम तर मकान सिर्फ सिंगल मंजिल थे, वो एक ही फ्लोर उनके अंदर था। लेकिन जो 2 मंजिल का मकान बनाया था वो किसी और को नहीं बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए इसने नबी की मोहब्बत में बनाया था और अपनी जमात के बड़े आलिम के हवाले वो घर कर दिया था और कहा था ऐ हमारी जमात के बड़े आलिम साहिब सुन लो, मैंने ये 300 घर तो और लोगों को दे दिए हैं, लेकिन ये जो 2 मंजिल मकान 2 माला मकान बना करके आपको दिया है ये मैंने आपको अमानत की तौर पर दिया है। इसमें मुस्तफा करीम यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और आकर के अपने अपने वक्त के आलिम से ये भी कहता है बादशाह ऐ मेरी जमात के बड़े आलिम जरा मेरी एक तहरीर आप नकल कर लीजिए, मैं आपको कुछ खत लिख करके देना चाहता हूँ, मैं आपको एक खत लिख करके देना चाहता हूँ। उस खत में कोई कुछ और नहीं लिखा था बल्कि ये लिखा था ऐ मुस्तफा करीम अब मैं तुम्हारे लिए ये मकान छोड़ करके जा रहा हूँ और मेरी तबीयत भी अलील होती जा रही है, मुझे पता नहीं है कि आप कब तशरीफ लाएंगे, हो सकता है आपके आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए। लेकिन उस खत में उस बादशाह ने ये लिखवाया था ऐ परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब दानाए गुयूब मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बादशाह जो तुम्हारी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर तुम्हारे आने से पहले 1000 साल कबल इस दुनिया से रहलत करके जाने वाला है, ये दुनिया छोड़ करके जाने वाला है। लेकिन ऐ मुस्तफा मैं आपसे दस्तबस्ता अरीजा यही पेश कर रहा हूँ जब मैदान महशर बर्पा हो तो तुम्हारे साथ में जो तुम्हारे पास में अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए हो, तुम्हारी कुर्बत इख्तियार करके अदालत का शहसवार उमर फारूक आजम खड़े हुए हो, ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी मौलाए कायनात खड़े हुए हो, तो अपने करीब में खड़े होने की जगह इस गुलाम तुब्बा हुमैरी को भी मिल जानी चाहिए। बस मेरा यही अरीजा है। ये तमाम बातें उस खत में लिख करके आलिम साहब के हवाले कर देता है और उनसे कहता है आलिम साहिब सुन लो, अगर तुम्हारे जमाने में मुस्तफा आ जाए तो मेरा ये खत उनको दे देना और अगर तुम्हारे जमाने में नहीं आए तो अपनी औलाद को ये खत वसीयत दे करके वसीयत कर देना, अगर उनके जमाने में आ जाए तो मुस्तफा तक ये खत पहुंच जाए और तुम्हारी औलादों अगर तुम्हारी औलादों के जमाने में मुस्तफा नहीं आए तो तुम्हारी औलादें अपनी औलादों को और उनकी औलादें अपनी औलादों को वसीयत कर करके चली जाएं कि ये खत तुब्बा
हुमैनी ने मुस्तफा तक पहुंचाया है। अब मैं आपको बताने लगा हूं इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अब वो घड़ी करीब से करीब हो रही है, अब वो लम्हा करीब से करीब हो रहा है, अब वो साथ करीब से करीब होने वाली है कि मेरे मुस्तफा की तशरीफ यावरी मक्का के अंदर हो गई है। और मक्का के अंदर जिंदगी गुजारने के बाद में मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के सफर के साथी हैं। ये गारे सौर से निकल करके मदीने की सरहदों के करीब होने जा रहे हैं। इधर मदीने वालों को भी पता चल गया है कि मुस्तफा करीम आने वाले हैं। जब तमाम लोगों को पता चला था तो तमाम लोगों ने अपने मकानों को, अपने घरों को सजा लिया था और लोगों ने अपनी सवारियों को सजा करके रोज मदीने की सरहद के करीब जाया करते थे और मुस्तफा जाने रहमत का इंतजार किया करते थे। हर एक मदीने का इंसान सोचा करता था, उसके सहलो दिमाग में ये बात अंगड़ाई लिया करती थी, काश मुस्तफा मेरे दस्तरखान पे आ जाए और मेरे मेहमान बन जाए। लेकिन आज के सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, रोजाना लोग अपने मकानों को, अपनी सवारियों को सजा रहे हैं, मदीने की सरहद के करीब जा रहे हैं। लेकिन अभी मेरे करीम आका तशरीफ नहीं लाए हैं। जहां वहां अमीर लोग अपने मकानों को सजा रहे थे, वहीं पर एक छोटा सा बच्चा भी रहा करता था। उसने अपनी माँ के दामन को पकड़ के कहा था, मेरी माँ, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, मेरी माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मदीने के अंदर रोजाना ये बात गूंज रही है कि मुस्तफा आने वाले हैं। तमाम लोग अपने मकानों को सजा रहे हैं, अपनी आलीशान सवारी लेकर के मदीने की सरहद के करीब मुस्तफा को लेने जाते हैं। ऐ मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि काश मुस्तफा करीम हमारे भी दस्तरखान के मेहमान बन जाए, मेरे करीम आका मेरे घर पे तशरीफ ले आए। जब एक बच्चे ने इतना कहा था तो माँ का कलेजा मुंह को आने लगा था, आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगे थे। माँ कहती है, मेरे लाल, तेरे घर पे भी मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे, इसलिए कि मुस्तफा जितने अमीरों के हैं उतने गरीबों के भी हैं, और मुस्तफा अमीरों से ज्यादा तो गुर्बत पसंद है, मेरे मुस्तफा को गरीब ज्यादा पसंद है। तो बच्चा रो करके बिलख के सिसक के अपनी माँ के दामन को पकड़ के कहता है, मेरी माँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी टूटी हुई कुटिया है, मुस्तफा कैसे मेरे घर में आ सकते हैं? हमारे पास तो घर सजाने के लिए पैसे नहीं है। अरे वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था। मैं हजरत मुफ्ती हाशिम रजा हुसैनी की मौजूदगी में उस बच्चे का नाम बताना चाहता हूँ। वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं, बल्कि उसी बच्चे को पूरी दुनिया अय्यूब अंसारी के नाम से याद करती है। ये हजरत अय्यूब अंसारी जो कमसिनी की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, मेरे नबी के इंतजार में हैं। काश मुस्तफा मेरे छोटे, मेरे टूटी फूटी मेरी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर आ जाएं और मेरे दस्तरखान के मेहमान बन जाएं तो मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। माँ ने अपने लाल से कहा था, मेरे लाल, अरे तू एक बाल्टी लेकर के कुएं से पानी लेने के लिए चले जा। लोग अपने अपने तरीके से अपने मकानों को सजा रहे हैं, हम अपने तरीके से अपने मकान को सजाएंगे, मिट्टी के साथ में साफ सुथरा कर रही है माँ, और झाड़ू लगा करके अपने मुसल्ले को बिछा करके बारगाह रब्बुल आला में रो करके दुआ करती है, मौला तूने गरीबों की दुआओं को हर वक्त कबूल किया है। मेरे मौला, आज मेरे बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मेरे बच्चे का सिसकना बिलकना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मेरे मौला, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अय्यूब अंसारी की माँ सजदे में सर रख के बारगाह रब्बुल आला में रो रो के दुआ कर रही है, मौला अपने महबूब को मेरी इस टूटी हुई झोपड़ी के अंदर भेज दे तो मेरे बच्चे का जो दिल है वो रह जाएगा। काश मुस्तफा मेरे घर में आ जाए और मेरे दस्तरखान पे खाना अगरचे नहीं खाएं तो एक घूंट पानी ही पी लें। ये बच्चा भी पहुंचा हुआ है मदीने की सरहद पे, मदीने के अमीर लोग भी पहुंचे हुए हैं। अब आपस में बातें कर रहे हैं कि मुस्तफा मेरी सवारी पे बैठेंगे, मेरी सवारी खूबसूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं मुस्तफा हमारे साथ में जाएंगे, हमारा मकान बड़ा खूबसूरत सजा हुआ है। हम लोग मदीने की मुकद्दस जमीन पे, मदीने की मुकद्दस जमीन पर रहते हुए अपनी अपनी सवारियों को मुस्तफा करीम का इंतजार कर रहे हैं। अब हजरत अय्यूब अंसारी से पूछते हैं, ऐ बेटा बता तो सही कि तू भी करीम आका को लेने के लिए आया है? तो बच्चे ने शर्मिंदगी के साथ में कहा था, नदामत के साथ में कहा था, हाँ हाँ मैं भी करीम आका को लेने के लिए आया हूँ। तो वो लोग कहते हैं और हंसने लगते हैं, हम इतनी इतनी खूबसूरत सवारियां सजा करके लेकर के आए हैं, तो आका को हम लेकर के
جائیں گے کہ تو پیدل مصطفیٰ کو لے کر کے جائے گا. انہیں کیا پتا تھا کہ مصطفیٰ کسی اور کے دسترخوان کے نہیں بلکہ اسی کے دسترخوان کے مہمان بنیں گے. حضرت ایوب انصاری نے جب ان تمام تر لوگوں کے چہروں کو دیکھا تھا تو اپنے چہرے کو اپنے گھٹنے میں دے دیا تھا, اپنا سر جھکا لیا تھا اور بہت برجستہ یہی کہہ رہے تھے کہ کاش مصطفیٰ میرے گھر کے مہمان بن جائیں. ادھر جبریل امین مصطفیٰ کریم سے کہہ رہے تھے آقا ابھی تم مدینے کی سرحدوں کے قریب نہیں گئے ہو, ابھی تم نے مدینے کی سرحد کو کراس نہیں کیا ہے, لیکن وہاں پر بہت سارے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اپنی سواری ساتھ میں لے کر کے, لیکن وہاں پر ایک اکلوتا انسان بیٹھا ہوا ہے, ایک نہتا بچہ بیٹھا ہوا ہے, ایک اکلوتا واحد بچہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے سچا پیار کیا کرتا ہے. مصطفیٰ تم اپنے آپ سے کسی کی سواری پہ نہیں بلکہ اپنی سواری کے اوپر ہی اپنا سفر چھوڑ دینا. میرے کریم آقا سے حضرت جبریل امین یہ عرض کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ پہنچ جاتے ہیں مدینے کی سرحد کے قریب اور جیسے ہی سرحد کو کراس کیا ہے میرے آقا نے, میرے مدنی اور مکی سرکار نے, مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی مدینے کی سرحد کے پار ہوئے ہیں تمام لوگ عرض کرنے لگے تھے مصطفیٰ یہ اتنی خوبصورت سواری ہم نے تمہارے لیے سجائی ہے, ہم نے اپنا گھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں سجایا ہے, نبی ہمارے ساتھ میں چلیں, مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ساتھ میں چلیں. تو میرے اور تیرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو, میں کسی اور کے ساتھ میں نہیں بلکہ میری سواری کی, میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی جائے, اس کی رکاب کو چھوڑ دیا جائے, میری اونٹنی جہاں پر جائے گی اور جس جگہ پر جس مکان پہ بیٹھ جائے گی میں اسی کے دسترخوان کا مہمان بن جاؤں گا. یہ میرے کریم آقا نے کہا تھا تو تمام لوگوں نے مصطفیٰ کا فیصلہ مان لیا. اب مصطفیٰ جان رحمت کی اونٹنی جا رہی ہے مدینے کی گلیوں میں لیکن کسی کے مکان کے قریب میں نہیں بیٹھتی ہے. تمام لوگ سوچ رہے ہیں کاش مدینے کے اندر مصطفیٰ کی اونٹنی ہمارے مکان کے قریب میں بیٹھ جائے, لیکن مصطفیٰ کی اونٹنی کسی کے مکان کے قریب میں نہیں بیٹھی ہے, انہی ایوب انصاری کے مکان کے قریب میں بیٹھ جاتی ہے میرے مصطفیٰ کی اونٹنی. جیسے ہی بیٹھتی ہے اونٹنی تو کھلبلی مچ جاتی ہے تمام لوگوں میں, آپس میں مشورہ کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت یہ اتفاق ہو سکتا ہے دوبارہ سے اونٹنی کو گھمایا جائے. دوبارہ اونٹنی کو گھمایا گیا تھا, پھر بھی دوسری مرتبہ اونٹنی ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھی ہے. اب پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں, آپس میں کہتے ہیں یہ دوسرا بھی اتفاق ہو سکتا ہے. تیسری بار پھر اونٹنی کو گھمایا گیا تھا لیکن اونٹنی پھر بھی کسی اور کے مکان کے قریب نہیں بلکہ ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے. جب 3 مرتبہ بیٹھی تھی اونٹنی ایوب انصاری کے مکان پہ تو یہ خوش ہو کر کے ان کے لبوں پر تبسم کھیل رہی تھی. اپنے دروازے کو کھلواتے ہیں, اپنی ماں کو آواز دے کر کے کہتے ہیں میری ماں ارے ہماری قسمت کا ستارہ جگمگا گیا ہے, نبی کسی اور کے دروازے پر نہیں, نبی کسی اور کے دسترخوان پہ نہیں, ایوب انصاری کے دسترخوان پہ آئے ہوئے ہیں. میں مدینے کی تمام گلیوں میں جا کے یہ اعلان کر دوں گا کہ ایوب انصاری کے دسترخوان کے مہمان مصطفیٰ کریم بن گئے ہیں. میرے نبی جب پہنچ جاتے ہیں ایوب انصاری کے دسترخوان پہ تو دعا کہتی ہے اے مصطفیٰ جان رحمت آپ ہمارے دسترخوان پہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں. تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری چاہنے والی سن لے, ایوب کی ماں سن لے, ہم تمہارے دسترخوان پہ ایک گھونٹ پانی پینے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو یہیں پر رہنے کے لیے آئے ہیں. تبھی تو کسی نے کہا تھا ارے نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل, مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل, ارے میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر, کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل. میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر, کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل. یہ میرے کریم آقا کی شان ہے, اسلام کے مقدس شہزادوں. میرے مصطفیٰ جان رحمت حضرت ایوب انصاری کے مکان پر رہنے لگے ہیں. میرے کریم آقا کے وہ خوبصورت لمحے زندگی کے آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایوب وہ خط لا کر کے تو دو جو 1000 پہلے تمہارے پاس میں امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے. علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے والے
والے سنو مصطفیٰ کے علم غیب کو. میرے مصطفیٰ 1000 سال کے بعد تشریف لائے ہیں اور ایوب کو بھی پتہ نہیں ہے کس خط کی بات کر رہے ہیں کریم آقا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایوب وہ 1000 پہلے جو تمہارے باپ اور دادا سے خط چلا آ رہا ہے, نسلاً بعد نسلاً جو تمہارے پاس تک وہ خط آ رہا ہے, مجھے وہ خط لا کر کے دو. ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے اس خط کے بارے میں معلوم نہیں ہے جس خط کی تم بات کر رہے ہو. تو حضرت میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایوب تمہارے پاس میں تمہارے آباء و اجداد سے ایک صندوق آ رہا ہے نا. تو کہا ہاں صندوق کو میں جانتا ہوں. تو کہا اسی صندوق کو میرے پاس میں لا کر کے رکھ دو. جب صندوق لا کر کے رکھا گیا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں صندوق کو کھولو. اس کے بعد میں ایک دوسرا صندوق نکلتا ہے, نبی فرماتے ہیں اس کو بھی کھولو. اب تیسرے صندوق کو مصطفیٰ کھلوا رہے ہیں, اس کے اندر خط نکل رہا ہے جس خط کے بارے میں ایوب کو بھی پتا نہیں تھا. میرے نبی 1000 پہلے کی بات بتا رہے ہیں, 1000 سال پہلے کی بات مصطفیٰ کریم بتا رہے ہیں. اور وہ خط جب مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے تو مصطفیٰ اس خط کو پڑھ کے مسکرانے لگتے ہیں. لوگوں جو تم علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو, میرے نبی نے اس خط کو پڑھ لیا اور پڑھ کر کے میرے مصطفیٰ مسکرائے ہیں. تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایوب یہ مکان کسی اور کے لیے نہیں بنا تھا, یہ محمد ہی کے لیے بنا تھا جس مکان میں تم رہ رہے ہو. تب ایوب انصاری جھوم کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرا ماں باپ تمہارے قدموں پہ قربان ہو جائیں. ارے ایوب تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے دسترخوان کے مہمان ہیں, لیکن مجھے یہ خط سننے کے بعد میں پتا چلا ہے کہ ایوب کے مہمان آپ نہیں ہو بلکہ ایوب آپ کا مہمان ہے. تبھی تو کسی نے کہا تھا نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل, مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل, میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر, کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل. اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. لوگوں اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہو تو سب سے زیادہ کریم آقا سے پیار کرو اور مصطفیٰ کے شہر سے پیار کرو. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم سے ہو سکے تو مدینے میں آ کر ہی مرو. جو مدینے میں آ کر کے مرے گا وہ میرے اتنے قریب ہوگا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہوا کرتی ہیں. اور اگر مدینہ شریف میں جا کر کے نہ مر سکو تو پھر مدینے کی تمنا لے کر ہی مر جاؤ. اگر مدینے کی تمنا اپنے دل میں لے کر کے مر جاؤ گے تب بھی مدینے میں مرنے کا ثواب پاؤ گے. تبھی تو ہماری مسجد کا امام 5 وقت مصلی پہ بیٹھ کے کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے, جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے.